Okay, last class we balance of payment. Balance of payment. What is balance of payment? What are the structure of balance of payment? Last class just balance of payment means is the account of monetary transactions of a country with the rest of the world on account of trade in goods and services. It also included unilateral transfers. There is different types of capital flows, etc. Balance of payment all transactions, economic transactions with the rest of the world balance of payment. In the structure, it includes capital account and current account. Then capital account, current account last class just continuation. Capital account balance of payment important current account and capital account. Then official settlement account. These are the three accounts of balance of payment. Balance of payment we already know it is the systematic record of all economic transactions with the rest of the world in a given year. Last class. That is a double entry bookkeeping. Credit side and debit side are included in the balance of payment. Then credit side and the side of the in business accounting, debits are shown on the left side and the credits on the right side of the balance sheet. Okay, but in the balance of payment accounting, the practices is show credits on the left side and debits on the right side of the balance sheet. This is the structure. Debit side debit side includes imports of goods and services, transfer payments to foreigners as gift, grants, etc., lending to foreign countries, investment by resident to foreign countries, and official purchase of reserve assets or gold from foreign countries and international agencies. Debit side negative. Imports means we have to pay to foreign countries. That is debit side. Credit side positive sides. Credit sides are export sides. Debit sides are import sides. Import means we have to pay to the foreign countries. Then exports means we get receipts. That is credit side. Credit side means positive. Debit side means negative. Then export credit sides are exports of goods and services. Then receipts in the form of a gift, grant, etc. from foreigners. Borrowing from abroad. Borrowing അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബോറോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിട്ടേൺ അടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോറോയിങ് ഫ്രം അബ്രോഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആഡഡ് ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ. Then investment by foreigners in the country. അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. Then official sale of reserve assets including gold to foreign countries and international agencies. നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിലാണ്? എക്സ്പോർട്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പേയ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതാണ്? ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് ആസറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അത് ചില കൺട്രീസ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് UK ആൻഡ് USA ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഷോ ഇറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത്. നമ്മള് എന്താ പറയാ റിസർവ് ആസറ്റ്, ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ, ഗോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരില്ല. ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഫിക്സ് കൺവേർട്ടബിൾ ഫോറിൻ കറൻസീസ് SPR അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതില് ഗോൾഡ് സ്റ്റോക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആസറ്റ്സ്, റിസർവ് ആസറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ടാലി ആയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ. എക്സ്പോർട്സ് ഈക്വൽ ടു, അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുണ്ട്. ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അതായത് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് ഈസ് എ ബാലൻസിങ് ഐറ്റം ആണ്. So that total credits and debits of the three accounts must equal in accordance with the principles of double entry bookkeeping. നിങ്ങൾ ബിസിനസിന്റെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടും ടാലി ആവണം, അതേ രീതിയിൽ ഇതിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് ഈസ് എ ബാലൻസിങ് ഐറ്റം സോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ഓഫ് ദി ത്രീ അക്കൗണ്ട്സ് must equal in advance with the principles of double entry ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഓൾവേസ് ബാലൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസിൽ എടുക്കും ബോത്ത് ദി ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ ബാലൻസിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതറിയാലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ ഓരോ റെസിപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഓരോ പേയ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയാം. എക്സ്പോർട്സ് ആണെന്നുണ്ട്, എക്സ്പോർട്സ് മീൻസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, അതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പോർട്സ്, ക്യാപിറ്റലിന്റെ എന്താ പറയാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത്. ഇമ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മളത് എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഗിഫ്റ്റ്, ഫോറിൻ എയ്ഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പെൻഷൻസ്, പ്രൈവറ്റ് റെമിറ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൊണേഷൻസ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ it is included in the credit side and നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോയിങ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ ഫോറിൻ കൺട്രീസ്. ചിലപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ്. അത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് മീൻസ് ലെൻഡിങ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മറ്റു കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മള് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്, അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ 3 അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഫോറിൻ ഒഫീഷ്യൽ ഹോൾഡിംഗ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ഗോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഫോറിൻ ഒഫീഷ്യൽ ഗോൾഡ് ടു ഫോറിൻ കറൻസീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതിലായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ട്സിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടും കൂടി പറയാനുള്ളത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഓൾവേസ് ബാലൻസസ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. അതായത് അത് നമ്മൾ 2 ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും. ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് ദി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓൾവേസ് ബാലൻസസ്, അവിടെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല, ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. ഇനി എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ്, എന്താണ് സർപ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ റെസീപ്റ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ നമ്മൾ എന്താണ് പേയ്മെന്റും ആണ്. സോ റെസീപ്റ്റ്സ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സർപ്ലസ്. റെസീപ്റ്റ്സ് കൂടുതലും പേയ്മെന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ റെസിപ്റ്റ്സ് ഇതാണ്. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ തിയറീസ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. റെസിപ്റ്റ്സ് മീൻസ് റെസിപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ റെസിപ്റ്റ്സ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. എങ്ങനെ റെസിപ്റ്റ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോറിൻ കറൻസീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം പേയ്മെന്റ് ആണ് അത് വരുന്നത്. സോ റെസിപ്റ്റ്സ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർപ്ലസ്. ആൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് പേയ്മെന്റ് കൂടുതലും റെസിപ്റ്റ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ, അതാണ് ഇക്കോണമിക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയൊക്കെ കുറെ കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. സർപ്ലസ് ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ടും പ്രോബ്ലം ആണ്, ബാലൻസിങ് ആണ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് സർപ്ലസ് പലപ്പോഴും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല, ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക്. അതായത് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് കടബാധ്യത ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള റെസിപ്റ്റ്സ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം, വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പം ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് receipts and surplus means receipts is more than that of payment. Okay, രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അറിയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ അല്ലേ അത് രണ്ടും? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ബുക്കാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. BOP അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ്, BOP അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളും ഈ ഒരു ബുക്കിൽ നോക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ബുക്കാന്നേ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ്, BOP അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ബുക്കാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും നെറ്റും എങ്ങനെയാണ്, അത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. പേജ് നമ്പർ 9 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മെർക്കൻഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് അത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗുഡ്സിൻ്റെതാണ് മെർക്കൻഡൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പേജ് നമ്പർ 7 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐറ്റംസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്. ക്രെഡിറ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്രെഡിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണുള്ളത്. നെറ്റ് മീൻസ് അവർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആണ്. ദെൻ മെർക്കൻഡൈസ് ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ സർവീസസ് ആണ് ഇൻവിസിബിൾ. മെർക്കൻഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിലെന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ, പ്രൈവറ്റ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സെയിം വേ we can see that in the capital account credit debit and net ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ലോൺസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് ക്യാപിറ്റൽ, അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ. ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് FDI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിനേഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മള് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് അബ്രോഡിൽ എത്രയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം അവരിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. നമ്മളിപ്പോ ഷെയർസ് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ, ഫോറിൻ ഷെയർസ് ഒക്കെ എടുക്കുക, ഷെയർസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. കൺട്രോളിങ് മൊത്തം അവരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണുള്ളത്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ മേലെ ഓണർഷിപ്പ് മാത്രമാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേസമയം പോർട്ട്ഫോളിയോ മീൻസ് ഷെയർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അതിന് ഫുൾ കൺട്രോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആരാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ വരുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത് ബാങ്കിങ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന്റെ അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ്, അതൊക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ റിമൈനിങ് ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അക്കൗണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഗോൾഡ് ഫോർമുലയും ഡോളർ, കറൻസി, ഫോറിൻ കറൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ ആസ് എ റിസർവ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്രയാണ് റിസർവ് വരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പേജ് നമ്പർ 11 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും, ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ആണ്.
ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ഓട്ടോണമസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയാ പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ മെർക്കൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആറ് ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ autonomous and accommodating items in capital account. Capital account of balance of payment. The transaction are said to be autonomous if their value is determined independently of the balance of a payment. അതിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് വരുന്നത്. എന്താ പറയാ മെർക്കൻഡൈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ്, അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി നെറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദി ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റം. നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എബോ ദി ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ ബിലോ ദി ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അക്കോമഡേറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐറ്റം മസ്റ്റ് ബി 0 ആയിരിക്കണം. സിൻസ് ഓൾ ദി എൻട്രീസ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് കം അണ്ടർ ദി 2 ഹെഡിങ്സ്. അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ്ങും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഓട്ടോണമസും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അക്കോമഡേറ്റിംഗ് പറയുന്നത്. അക്കോമഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് അതായത് ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു സം ഇക്കണോമിക് മോട്ടീവ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വരുന്നതാണ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അല്ല മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജ്. അത് അവരുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും, നമുക്ക് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസ് autonomous items refers to those international economic transactions which take place due to some economic motive. The profit maximization ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ പറയുക ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എബോ ദി ലൈൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയാം. മറ്റേ നേരെ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ ദി ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത് ബിലോ ദി ലൈൻ ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്കോമഡേറ്റിംഗിനെ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടിന്റെ സം എന്നാണ് 0 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മസ്റ്റ് അണ്ടർ ദി 2 ഹെഡിങ്സിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കറണ്ട് രണ്ടിലും വരുന്നതാണ്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ. അതിന് നമുക്ക് അതിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡെഫിസിറ്റും സർപ്ലസും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിലാണ് കുറച്ച് തിയറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിഡന്റ് ഓഫ് ദി ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ്. അതായത് അങ്ങനെ രണ്ട് കൺട്രി തമ്മിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സം അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, അതായത് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ affluented by a wide array of monetary transactions. Monetary transactions നമുക്കിപ്പോ അറിയാം. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല്ലേ? എന്താ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കല്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. അതായത് ഒരു $1 ഈക്വൽ ടു ഇത്ര റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്ചേഞ്ച്. അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ കൺട്രി, അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസിയിൽ മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ കറൻസി രൂപപ്പെടുത്തണം. $1 ഈക്വൽ ടു 65 ഇന്ത്യൻ മണി അല്ലെങ്കിൽ റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു
മോണിറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് മോണിറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങളെ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെഗ്ഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പെഗ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താന്നുള്ളത്? അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്. അതാണ് നമ്മളെ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെഗ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ്. അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ പഠിച്ചത് ഡിമാൻഡ് തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ? പ്രൈസ് സപ്ലൈന്റെ ഡിമാൻഡിന്റെ നോക്കി പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന അതേ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന, ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോറിൻ കറൻസിന്റെ ഡിമാൻഡ് നോക്കിയിട്ട്, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാ ഫോറിൻ കറൻസിന്റെ ഇത് നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പം ഒരു കൺട്രി ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം രണ്ട് കൺട്രി, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കുറെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡെഫിസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ, അതായത് നമ്മൾ യൂസുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിന്റെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്നുള്ള, ഏത് കൺട്രിയാണോ ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ളത് ആ കൺട്രിക്ക് ഏത് കറൻസി ആണോ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ കറൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മിനിറ്റ്, ഞാനത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വൺ കറൻസി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ അനദർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അത് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വൺ കറൻസി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ അനദർ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ കറൻസി ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് $1 ഈക്വൽ ടു 165 rupees ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓർ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം? ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്നർക്കെന്താ എനി ഐഡിയ? പഠിച്ചതായിരിക്കും, പഠിക്കുമ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ? എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ? പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ കറൻസി, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഡിപ്രീസിയേഷനും അപ്രീസിയേഷനും എന്താണ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ മൂല്യം കുറയുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു $1 ഈക്വൽ ടു 65 rupees എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ $1 ഈക്വൽ ടു 70 rupees എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് അവർ ഫോറിൻ കറൻസി, നമ്മുടെ മൂല്യം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മുന്നേ 65 rupees കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു $1 കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 70 rupees കൊടുത്താൽ മാത്രമേ $1 കിട്ടൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് അവർ കറൻസി ഈസ് ഡിക്ലൈനിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി കറൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്. അതേസമയം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് $1 കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ 65 rupees കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 70 rupees കൊടുക്കണം. സോ 70 rupees കൊടുക്കുക മീൻസ്
എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോളർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെ. 70 രൂപ കൊടുത്താലേ $1 കിട്ടുള്ളൂ, നേരത്തെ 65. അപ്പം അവിടെ ഫോറിൻ കറൻസി സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡോളറിന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു കറൻസിയുടെ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ കറൻസി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ കറൻസി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി കറൻസി. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് $1 ഈക്വൽ ടു 65 rupees ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് $1 ഈക്വൽ ടു 50 rupees ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, വാല്യൂ ഓഫ് അവർ റുപ്പീസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെ. അതായത് മുന്നേ 65 രൂപ കൊടുക്കണമായിരുന്നു $1 കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ 50 രൂപ കൊടുത്താൽ $1 കിട്ടും അല്ലെ. ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാല്യൂ അവിടെ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 50 കിട്ടും, അതായത് നമുക്ക് $1 കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് അവർ കറൻസി. ഓക്കെ, അത് രണ്ടുമാണ് ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി അതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ്. ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, അതായത് രണ്ട് കൺട്രി തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ ഏത് റേറ്റിന് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തണമെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി, അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷനോ അപ്രീസിയേഷനോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചോദിക്കണം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ക്ലിയർ ആയണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ആരും എന്തോ അനങ്ങാത്ത, അവിടെ ഇല്ല ആരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഓർ പെഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെഗ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓൾ exchange transaction take place at an exchange rate that is determined by the monetary authority or government. That is the fixed rate. Government എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ആണ്, അതായത് RBI ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം the monetary authority or central bank holds foreign currency reserves in order to intervene in the foreign exchange market. അവർ foreign exchange market എന്നാണ് അറിയാലോ, അതായത് ഫോറിൻ കറൻസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ അതിന്റെ കറൻസിന്റെ മൂല്യം അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്ട്ലി എന്താണ്, ദി മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഓർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഹോൾഡ്സ് ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇന്റർവീൻ ഇൻ ദി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് അറിയാം. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമുക്ക്, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ്. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് supply of foreign currency are determined the flexible exchange rate. Okay, flexible exchange rates are determined by the market forces. Monetary authority does not intervene in the purchases of the monetary authority does not intervene for the purpose of influencing the exchange rate. അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുൾ എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. അതായത് ഫ്രീലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. That if there is an excess supply of currency, the value of that currency in foreign exchange market will and അതായത് എക്സസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഒരു കറൻസിന്റെ എക്സസ് സപ്ലൈ മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് കറൻസി ഇൻ ദി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് വിൽ ഫോൾ. സപ്ലൈ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല, സപ്ലൈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറയും. അതേ വഴി തന്നെ ഒരു കറൻസിയുടെ എന്താണ്, ഒരു കറൻസിയുടെ കൂടുതൽ ആ കറൻസി സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ കുറയുക. അപ്പം സോ എന്താണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് കറൻസി വിൽ ഫോൾ. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കറൻസി. ഓക്കെ, ദെൻ ഷോർട്ടേജസ് ഓഫ് കറൻസി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്,
നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സസ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞു. സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ആർക്കും ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഡൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കറൻസി ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷോർട്ടേജസ് ഓഫ് എ കറൻസി മീൻസ് എന്താണ്? വിൽ ലീഡ് ടു അപ്രീസിയേഷൻ. നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് അതിന്റെ ഷോർട്ടേജസ് ആണ്. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് ആവശ്യം, അത് കുറെ കൺട്രീസ് അത് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ എന്താണ്? ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദി അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അല്ലെ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പം അതിന്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതായത് ദീസ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി ഓപ്പറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിതൗട്ട് എനി ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ലാണ്ട് ഇവരെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഇതും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും. ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തിനാ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. ദെൻ പെഗ്ഡ് ഓർ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരില്ല. അതായത് വാല്യൂ കുറയില്ല. അപ്പം വാല്യൂ കുറയാതിരിക്കാൻ കുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗവൺമെന്റ് വാല്യൂ മനഃപൂർവ്വം കുറക്കും. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി കറൻസി എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ devaluation എന്ന് പറയാം. അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ devaluation and depreciation? Depreciation is happened in the fixed exchange, flexible exchange rate systemത്തിലാണ് depreciation. Devaluation means a deliberate fall in the കറൻസി, വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറൻസി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിവാല്യൂഷൻ. ഗവൺമെന്റ് മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഡിവാല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കേസോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഡിവാല്യൂഷൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഡിവാല്യൂഷൻ ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദി ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള കേസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകദേശം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫിക്സഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളും ഡിവാല്യൂഷൻ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ മിഡ് പാരിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതായത് മിഡ് പാരിറ്റി സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, അണ്ടർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗോൾഡിന്റെ ആണ് മീഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഗോൾഡ് ഫുൾ ബോഡിയുടെ കോയിൻസ് എന്ന രീതിയിൽ അതാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് നമ്മളിപ്പം പേപ്പർ കറൻസിക്ക് പകരം എന്താണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് അത് നിങ്ങളുടെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി, മിഡ് പാരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഗോൾഡിന്റെ വാല്യൂവിന് കണക്കായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു, അതായത് 1880 കാണാൻ പറ്റും പേജ് നമ്പർ 16 തേർഡ് ബുക്കില്. അതായത് 1880 to 1914 എന്നുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് 1914 ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അത് വരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വരുന്നത്. ദി നാഷണൽ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിസൈൻഡ് ടു സുപ്രീം ആൻഡ് കെയിം ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് മേജർ ട്രേഡിംഗ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദി 1914 ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അത് ഉണ്ടായത്. അതിന്റെയാണ് ആ ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ആണ് കേസ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? അത് മിൻ പാരിറ്റി നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിൻ പാരിറ്റി അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മിൻ പാരിറ്റി തിയറി ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? മിൻ പാരിറ്റി ഓർ മിന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് കൺട്രി, ഞാൻ ചുരുക്കി അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെർ ഔൺസ് ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് കൺട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിൻ പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്പോർട്ട് സ്പീഷീസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സ്പീഷീസ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് കൺട്രീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർ ഔൺസ് ഗോൾഡിന്റെ ആ ഒരു അത്രയാണ് എക്സ്പോർട്ടിൽ അത്രമാത്രം അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുള്ളൂ, അതിലപ്പുറം അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മിൻ പാരിറ്റി തിയറി അണ്ടർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും. എത്രയാണ് അതിന്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മണി ഓഫ് ദി കൺട്രി വാസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഗോൾഡ് വാസ് കോൾഡ് ദി മിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ്. അതാണ് നമ്മൾ മിൻ പാരിറ്റി തിയറി അണ്ടർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അണ്ടർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുമ്പോൾ അത് ഗോൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം, ദി കറൻസി ഇൻ യൂസ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ വാസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഗോൾഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഗോൾഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനല്ലോ. അത് എത്രക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എത്രക്കാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് gold or was convertible into gold at a fixed rate. The value of the currency unit was defined in terms of a certain weight of gold. Okay, weight ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മിൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് the rate at which the standard money of the country was convertible into gold was called എന്താണ്, the min price of gold. അത്രയാണോ അതിന്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. റേറ്റ് അറ്റ് which the standard money of a country was convertible into gold. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു 6 പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെയാണ്, 6 പെർ ഔൺസ്, അതായത് 6 പൗണ്ട് ഔൺസ്. US പ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ 36 ആണ് പെർ ഔൺസിന്റെ റേറ്റ് എങ്കിൽ, ഡോളർ ആണ് റേറ്റ് എങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് മിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോ 36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്നാണ്. അപ്പം ദിസ് റേറ്റ് വാസ് കോൾഡ് മിൻ പാരിറ്റി ഓർ മിൻ പാർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അതാണ് പെർ ഔൺസിന് 6 പൗണ്ടും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് യുഎസിന്റെ ഡോളറിൽ പറയുമ്പോൾ 36 ആണ് പെർ ഔൺസിനെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഔൺസ് ആ ഇതിലാണ് ഗോൾഡിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് 36 ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ആണ്. അങ്ങനെ 6 ആണ് നമ്മളുടെ ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡോളർ ആൻഡ് ദി പൗണ്ട് വുഡ് ബി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡോളർ 36 ഡിവൈഡ് ബൈ പൗണ്ട് 6 ഈക്വൽ ടു $6 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മിൻ പാരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചൊരു എത്രയാ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഷിപ്മെന്റിന്റെ ചാർജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഇതും കൂടി ഇവര് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ 6 ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എങ്കിൽ 6 ഇപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി 0.3 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ 6.3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും. ഇനി മറ്റേ കൺട്രി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവര് 5.97 ഒരു 3 കുറച്ചിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇമ്പോർട്ട് പോയിന്റും അതുപോലെ ലോവർ സ്പീഷി പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ സ്പീഷി പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 6.03 ഇമ്പോർട്ടിന്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 5.97 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് 3 കുറച്ചിട്ട് മറ്റേ 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത്ര മാത്രമാണ് അവർ മാക്സിമം പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മിൻ പ്രൈസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അണ്ടർ എന്താ പറയാ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മിൻ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഷിപ്മെന്റ് ചാർജസ് മാത്രമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നോക്കുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ സർപ്ലസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് കൺട്രിയാണ് എടുക്കുന്നത് ചാർജസ് കൊടുക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആർക്കാണോ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളത്, അതായത് ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ളത്, ആ കൺട്രി ആയിരിക്കും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. ഗോൾഡ് പോയിന്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ സ്പീഷി പോയിന്റ് എന്നും, അപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 6.03 അല്ലെങ്കിൽ 6.3 വരെ വരുന്നത്,
ഇനി ഈ ലോവർ സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ്, അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തത്. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രിട്ടൻ വുഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് ഇതിന് ശേഷം കറൻസി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വരുന്ന ബ്രിട്ടൻ വുഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഇത് മാറിയിട്ട്, അതായത് ബിഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നമ്മൾ കണ്ടായ 1914 വരെ വരുന്ന ആ ഒരു കാലയളവില് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കറൻസി ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അണ്ടർ ദി ഡോളർ ബേസ്ഡ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ഡോളർ വെച്ചിട്ട് ഡോളറിനെ ബേസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് അതിലെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ല ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അതായത് പേജ് നമ്പർ 24 കാണാൻ പറ്റും. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നത് ചെറിയൊരു ഭാഗം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ. എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയറും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻസും, നിങ്ങളെ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻസും അതൊക്കെ അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി തിയറി അതാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ മൂന്ന് തിയറിയാണ് വരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ 24 എടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് അതായത് പേയ്മെന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ്. ഇനി സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതായത് റെസീപ്റ്റ്സ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അതാണ് വരുന്നത്. അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ദെൻ പ്രൈസ് എഫക്റ്റിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻസ്, അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച്, ദെൻ വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദി മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച്. ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അതായത് അണ്ടർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റില് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതില് രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ വിത്ത് ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓർ മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗിൽ വരുന്നത് മോണിറ്ററി തിയറി ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് മെയിൻ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്രീസിയേഷൻ മനസ്സിൽ വെക്കണം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളും ഫ്ലോട്ടിങ്ങും മനസ്സിൽ വെക്കണം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലെക്സിബിൾ മീൻസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ നോക്കിയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പെഗ്ഡ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ്. അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മൂന്ന് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച്. ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ബിഒപിയുടെ ഡെഫിസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ബിഒപി ഡെഫിസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം ബുക്കിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്, എന്താ പറയാ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തിയറി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് അടക്കം ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തിയറി എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം.
അതായത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച് ആണ് ഓർ മാർഷൽ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഷൽ എന്ന കണ്ടീഷൻസ്. ഇതിനു ശേഷം ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലർ വെച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാർഷൽ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച്. ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക, മാർഷൽ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഓർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച്. ഇതിലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ ഡെഫിസിറ്റ് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അവര് അത് ആ ഡെഫിസിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഒരു കൺട്രിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Elasticity approach to BOP is associated with Marshall and the conditions which was worked out independently by these two economists. ഇവരാണ് ഇത് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ചിലൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതിലെ the conditions under which exchange rate changes restore equilibrium in BOP by devaluating a country's currency. Okay, evaluating a country's currency. നമ്മള് ഇവിടെ BOP-ന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. BOP അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് റീസ്റ്റോർ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് BOP. BOP എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? രണ്ടും ഈക്വൽ, റെസീപ്റ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സർപ്ലസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ, അല്ല സോറി, റെസീപ്റ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം. സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് മോർ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ BOP-യില് റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്, അതിലാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റീസ്റ്റോർ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം BOP ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബൈ ഡിവാലുവേറ്റിംഗ് ദി കൺട്രീസ് കറൻസി. ഞാൻ ഡിവാലുവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡെലിബറേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ കൺട്രീസ് കറൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിവാലുവേഷൻ. ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക, ഡിവാലുവേഷൻ മീൻസ് ഡെലിബറേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ കൺട്രീസ് കറൻസി. ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസി മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറക്കുക. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? BOP റീസ്റ്റോർ ഇക്വിലിബ്രിയം, ഇക്വിലിബ്രിയം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമുക്ക് ഈ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവാലുവേറ്റിംഗ് എ കൺട്രീസ് കറൻസിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അസംഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. എന്താ പറയാ, എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി, income level are fixed in the devaluating countries. Then supply of elasticity are large, price elasticity of demand for exports are. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അസംഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് തിയറി പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ലെവൽ ഓഫ് കൺട്രി എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക്, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിയറിയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഈ ഒരു അസംഷന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഗിവൺ ദിസ് അസംഷൻസ് വെൻ ദി കൺട്രി ഡീവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കറൻസി, ഒരു കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെഫിസിറ്റ് കൺട്രി ആയിരിക്കും, ആ കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യാം, ഡീവാലുവേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് കറൻസി, കറൻസിയെ ഡീവാലുവേറ്റ്, അതിന്റെ വാല്യൂ മൂല്യം കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് നമ്മുടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു കറൻസിയുടെ മൂല്യം അങ്ങ് കുറയുമ്പോൾ, അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ 50 രൂപക്ക് $1 കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 60 രൂപ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡീവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. $1 = 50 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 60 കൊടുക്കണം ഒരവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മൾ ഡീവാലുവേഷൻ മീൻസ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ വെൻ ദി കൺട്രി ഡീവാലുവേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് കറൻസി, ദി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ റൈസ്ഡ് അല്ലെ, ആൻഡ് ഫോറിൻ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ആർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. റെസീപ്റ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? റെസീപ്റ്റ്സ് പേയ്മെന്റും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, റെസീപ്റ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് മോർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പേ മോർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക, റെസീപ്റ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരിക അല്ലെ. അപ്പം ഡിവാലുവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഏതിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഡെഫിസിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം.
അതായത് ഒരു കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ എന്താണ്, ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് ആ കൺട്രി കുറെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അവസ്ഥ. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസീപ്റ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും. അതാണല്ലോ ഡെഫിസിറ്റിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കൺട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ട് അങ്ങ് കുറക്കണം, എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആസ് പെർ ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച് ഫോർ റീസ്റ്റോറിംഗ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദി BOP ബൈ ഡീവാലുവേറ്റിംഗ് ദി കൺട്രീസ് കറൻസി. ഇനി ഡീവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ, ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് 50 രൂപക്ക് ഒരു ഡോളർ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ 60 രൂപ കൊടുത്താലേ ഡോളർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പൊ കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും, ആ കൺട്രിയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ആർ റൈസ്ഡ്. നമ്മൾ $1 സാധനം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ 50 രൂപ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, 60 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പേയ്മെന്റ് ഇനിയും കൂടുതലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ദി ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ പൈസ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ നമ്മൾ കട എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിവാലുവേറ്റിംഗ് ദി കൺട്രീസ് കറൻസി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആകുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഒന്ന് കുറക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ഇപ്പം അവർക്ക് 60 റുപ്പീസിന്റെ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഫോറിൻ കൺട്രി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ്, ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചീപ്പായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ. അത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോറിനേഴ്സ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സിന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് വരും. അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് അങ്ങ് കുറക്കും, എക്സ്പോർട്ട് എന്താണ് കൂട്ടും. അപ്പൊ എന്താ, എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ്സ് കൂടും. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു മെത്തഡാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ദസ് devaluation helps to improve the BOP deficit of the country by increasing its export and reducing the imports. എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കുന്നത്, കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ reduce the imports. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഡീവാലുവേഷനെ കൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതിന് മാർഷൽ ലേണർ ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. First condition is when the sum of the price elasticities of demand for exports and imports in absolute terms is greater than unity. അതായത് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രൈസ് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ 5 types of elasticity ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്, യൂണിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 5 നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റെസ്പോൺസീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസസ് അല്ലെ. ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എത്ര, അതിന്റെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ശരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. When the sum of the price elasticities of demand for exports and imports, importsന്റെയും എക്സ്പോർട്സിന്റെയും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മോർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, അതായത് രണ്ടില്ല, നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ 1 വരെയാ പഠിച്ചത്, ലെസ് ദാൻ 1, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇൻഫിനിറ്റി, 0 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. 0നും ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഡിവാലുവേഷൻ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദി കൺട്രീസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ if the sum of elasticities of demand for exports and imports in absolute terms is less than 1 ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്നും ഇമ്പോർട്ടിന് എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഇ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 മീൻസ് devaluation will improve the country's balance of payment. Okay, then if it is less than 1, devaluation will worsen the
BOP. That means again it increases the deficit. Okay, clear? Then one more thing is that here, okay, one less than 1 and greater than 1, and one more is equal to 1. EX plus EM, that is elasticities of export plus elasticity of imports is greater is equal to 1 ആണെങ്കിൽ devaluation കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ no effect on the BOP situation which is remain unchanged. യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അത് തുടരെ തന്നെ ചെയ്യും. devaluation കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇതിൽ കാണൂല. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ. ഇതാണ് these are the 3 conditions given by the Marshall and Lerner. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു കൺട്രി, ചുരുക്കി പറയാം, ഒരു കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കൺട്രിയിലെ ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് പേയ്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് റിസീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഡീവാലുവേറ്റിംഗ് കൺട്രീസ് കറൻസി. ഒരു കൺട്രിയുടെ ഡീവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലായിരിക്കും, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, കറൻസിയുടെ മൂല്യം അങ്ങ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് റെസിപ്റ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് മാർഷലിനാണ് 3 കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, അത് ഫോറിൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നോക്കിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സം ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് EX പ്ലസ് EM ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഡിവാലുവേഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ കൺട്രിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ദി സം ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഈസ്, അത് അബ്സല്യൂട്ട് ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് 1ലും താഴെയാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 or less than unity, devaluation will worsen. That means increases the deficit. നേരത്തെ ഡെഫിസിറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ there is no benefit of reduction in the deficit. എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്? increases in the deficit. വീണ്ടും എന്താണ്, ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ. ഇനി one more thing is that, or one more condition is that EX and EX plus EM, അതായത് export and import, that is equal to 1 means എന്താണ്, devaluation ചെയ്തതുകൊണ്ട് no effect on the BOP situation in which that will remain unchanged. ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. there is no effect. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനവും ഡിവാലുവേഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിവാലുവേഷൻ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഡിവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് മാർഷൽ ലേണർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് ദി BOP ഓഫ് എ ഡിവാലുവേറ്റിംഗ് കൺട്രി. ഏത് കൺട്രി ആണോ ഡിവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് BOP ഡെഫിസിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഡിവാലുവേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി. ഫോറിൻ കറൻസി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വിത്ത് ലോ പ്രൈസസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസസ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഫോറിൻ കൺട്രി സംബന്ധിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസസ്, ദി എക്സ്റ്റെന്റ് ടു വിച്ച് the increases depends on the demand elasticity for exports. Appo endeyum increases the dependence on demand elasticity for exports. It also depends on the nature of goods exported and the market conditions. Okay, if the country is the sole supplier and the exports of raw materials and perishable goods, the demand elasticities for its exports will be low. അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ലോ ആയിരിക്കും. അതേസമയം എന്താണ്, മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് മെഷീനറി ടൂൾസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ലെസ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി ഹൈ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. സോ ഡിവാലുവേഷൻ വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ കറക്റ്റിംഗ് ഡെഫിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Devaluation also affect increasing the domestic prices of import. അല്ലെ, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസ് ഇമ്പോർട്ടിന്റെ കുറക്കാൻ പറ്റും. $1 സാധനം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ $60 കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, increases the domestic prices of imports ആണ്, which will reduce the import of goods. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. How much, but by how much the volume of imports will
decline depends on demand elasticity of imports. നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടും ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് അല്ല നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രമാണ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് നോക്കും അല്ലെ. ദി ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും അത്രമാത്രം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കൂടുതലാവാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെ, നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ. അതേസമയം മെഷീനറി ടൂൾസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് EX plus EM is greater than 1 ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, devaluation will improve the country's balance of payment നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ this demand for imports is related to or depends on the nature of the goods imported അല്ലെ by the devaluing country. Devaluing country ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് if the import consumer goods, raw materials and inputs of industries ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോലെ ഇമ്പോർട്ട് വിൽ ബി ലോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ ലോ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് it is only when the import elasticity ഒന്നുകൂടി പറയാം, if the imports consumer goods, raw materials and inputs for industries, its elasticity of demand for imports will be low. It is only when the import elasticity of demand for products is high that devaluation will help in correcting the deficit in the balance of payment. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് EX plus EM is greater than 1 കിട്ടില്ല. ഇതും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെഫിസിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു തിയറി. സം ഓഫ് ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. That devaluation will improve the balance of payment of a country devaluing its currency. Okay, clear ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏതെല്ലാം ഗുഡ്സിനാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുക പറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഈ കേസ് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ, ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ഡിവാലുവേഷൻ ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദംസെൽഫ് ഇൻ ദി ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഡിവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാലയളവിലെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ സൈഡാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലെ അതായത് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഡിവാലുവേഷൻ മേക്സ് ദി BOP വേഴ്സ് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, BOP വേഴ്സൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടാനാണ് ചാൻസ്, ബട്ട് ഇൻ ദി ലോങ് റൺ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് period, that means in short period devaluation makes the BOP worse, but after a long period or a long run, in the case of long run it improves, BOP improve ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആദ്യം വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതെന്താണ് സർപ്ലസിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പോകുക. അതുകൊണ്ട് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അതായത് BOPയുടെ ഡിവാലുവേഷന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം ഗെറ്റ് എ ജെ കർവ് എന്നാണ് പറയുക. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഡെഫിസിറ്റും മേലോട്ടേക്ക്, അതായത് ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം X ആക്സിസും Y ആക്സിസും ഉണ്ടാവും. താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് മേലോട്ടേക്കും താഴോട്ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം താഴോട്ടേക്കാണ് വരിക, നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരും. ഡെഫിസിറ്റ് കാണിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് സൈഡും സർപ്ലസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് ആണ്. സെൻട്രലിലൂടെ ലൈൻ നമ്മള് അതായത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എൽ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം X ആക്സിസും Y ആക്സിസും. അപ്പം Y ആക്സിസ് നേരെ താഴോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു T കമഴ്ത്തി വെച്ച ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരില്ലേ. താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് BOP യുടെ ഡിവാലുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആക്കി കളയാന്ന് ചെയ്യാന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരും. പിന്നെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ്, അതായത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. BOP ഡെഫിസിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ അത് മേലോട്ടേക്ക് പോകും. ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സർപ്ലസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും. സോ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദീസ് കർവ് ഈസ് ജെ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ജെ പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ജെ എഴുതുന്ന
അതേപോലെ ആദ്യം കുറഞ്ഞു വരും, പിന്നെ മേലോട്ടേക്ക് സർപ്ലസിലേക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. ജെ ഷേപ്പിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജെ കർവ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് കറക്റ്റ്, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കറക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ക്ലിയർ ആണോ? അഞ്ജലി, അനഘ, അനുഗ്രഹ, ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡിവാൽ ബൈ ഡിവാലുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രൈസ് സൈഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, കറൻസിയുടെ സൈഡിലാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഡ്നി അലക്സാണ്ടർ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് അപ്രോച്ച് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സിഡ്നി അലക്സാണ്ടർ. ആ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മള് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻകം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇൻകം ഇഫക്റ്റിന്റെ കാണാൻ പറ്റും. ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് സൈഡാണ്, അതായത് ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൈസിലാണ്, ഡീവാലുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രൈസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻകം അപ്രോച്ചിലൂടെ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ദി അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച്, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച്. അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ABSORPTI ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച്. അബ്സോർബ് ചെയ്യാനല്ല, അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കേസിലാണ് പറയുന്നത്. കെയ്ൻസിന്റെ നാഷണൽ ഇൻകം റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കെയ്നീഷ്യൻ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇൻകം ഇഫക്ട് ഓഫ് ഡീവാലുവേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൈസ് ഇഫക്ട് വെച്ചിട്ടില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്രോച്ച് എടുത്തത് പ്രൈസ് ആണ്. നമ്മള് ഇതിവിടെ നമ്മള് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. നാഷണൽ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത്, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് എ കൺട്രി ഹാസ് എ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ അബ്സോർബിംഗ് മോർ ദാൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ്. അല്ലെ, എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ്, ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി, ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് പീപ്പിൾ ആർ അബ്സോർബിംഗ് മോർ ദാൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ്. എന്താണോ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് സം ഐറ്റംസ്, അതർവൈസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ്. അല്ലെ, നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം മതിയാവും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no need of imports. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇമ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോ ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി, അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് പീപ്പിൾ ആർ അബ്സോർബിംഗ് മോർ ദാൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നാഷണൽ ഇൻകം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺട്രിയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എത്രയാണോ അതിൽ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇനി ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ സർപ്ലസ് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ദേ ആർ അബ്സോർബിംഗ് ലെസ്. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതായത് if a country have a surplus in the balance of payment, that means they are absorbing less. അല്ലെ, സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, കൺട്രിയിൽ എത്രമാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറവായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി നാഷണൽ ഇൻകം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദി BOP is അതായത് ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ തിയറി പ്രകാരം BOP is defined as the difference between national income and domestic expenditure. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? അതായത് BOP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഫിസിറ്റ്, ആൻഡ് ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സർപ്ലസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അതാണ് ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ഇവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കാം. അതായത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Y is equal to C plus I plus G plus X minus M എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Y means national income. National income means consumption expenditure plus ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, total domestic investment plus G plus government expenditure plus
X minus M means net export എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. X means export minus import. That means net export നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണോ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത്, എന്താണോ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, എന്താണോ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എന്താണോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസസ് എന്താണോ അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾ പണ്ട് എന്താ പറയാ +2 മുതലേ പഠിച്ച കേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് ആ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ്, നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇതിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയാ റിപ്പർക്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. റിപ്പർക്കഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് നിങ്ങൾ ഫോറിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നുള്ള കേസ് പഠിച്ചില്ലേ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോറിൻ മൾട്ടിപ്ലയറിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പം ഇവിടെ തിയറി പറയുന്നത് BOP എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീൻസ് ജനങ്ങൾ എത്രയാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ള മീനിങ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും BOP ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അബ്സോർപ്ഷൻ ഹിയർ മീൻസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. സോ BOP on the current account is the difference between national income and total absorption നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അലക്സാണ്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇതിലാണ് പറയുന്നത്. ഡിവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ഇമ്പോർട്ട്സ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഡിവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസസ്, അതായത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ചീപ്പായിട്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഡിമാൻഡ് ഫോർ devaluing countries increasing, so they export more. Then reduction imports means what is import? Reduction import means import is more expensive after devaluation, so so they reduce the imports. Expensive ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, thereby increasing the national income. നമുക്കറിയാം അതിലൂടെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് after devaluation increases exports and reduces imports, thereby increases the export increase ചെയ്യുന്നത്, so increasing the national income. The additional income generated will further increases in the income via multiplier effect. അപ്പോൾ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുക. അതായത് ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടിയതാണ് അല്ലെ. This will leads to the increases in the domestic consumption. Thus, the net effect of the increases in the national income on balance of payment is the difference between total increases in the income and the induced increases in absorption. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു റിപ്പർക്കഷനും കൂടി വേണം. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ആണ് അല്ലെ. അതായത് എത്രമാത്രമാണ് അതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത്. എത്ര മാർജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷണൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണല്ലോ, എക്സ്ട്രാ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, നിങ്ങൾ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. എത്രമാത്രമാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഇന്നത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രമാണ് അല്ലെ, ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്നൊക്കെ പണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എത്രമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് when there is a devaluation also directly affect absorption ആണ് പറയുന്നത്. devaluation absorption എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പറയേണ്ടത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഇൻകം, അതായത് ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇൻകം എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഡിവാലുവേഷൻ വരുമ്പം, എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പം, ഇമ്പോർട്ട് കുറയുമ്പം നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇക്കോണമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മള് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ടേക്ക് ദി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി with the idle resources in the country. Devaluation will increase export and reduce imports. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത്. if marginal propensity to absorb is less than unity, യൂണിറ്റിനെക്കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, devaluation will increase export and reduce import.
Output and income will rise and BOP on current account will improve. Okay. On the other hand, marginal propensities absorb is greater than 1. Simple ആണ്. Marginal propensities absorbing is greater than 1 means എന്താണ്? അവര് കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്സോർപ്ഷൻ, കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻകത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് there will be an adverse effect of devaluation of on BOP. That means people are absorbing more or spending more on consumption and investing more. And the sambhavikkum, അതായത് they are spending more than the country is producing. In such a situation, devaluation will not increase exports and reduce imports. BOP situation ചെയ്യും, വേഴ്സൺ ആയിപ്പോ. എക്സ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത മുഴുവൻ എന്താണ്? കൺസംഷൻ ആണ്. ഇൻകത്തിലെ ഇൻക്രീസസ് മുഴുവൻ ഇവരെന്താണ്? അതായത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ കൺസംഷൻ ആണ് കൂടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? BOP എന്ന് പറയുന്നത് BOP സിറ്റുവേഷൻ വിൽ വേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വന്നു. MP, അതായത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റ്, devaluation will not increase export and reduce imports, so BOP situation will worsen. Okay, then first thing is that marginal propensity to absorb is less than unity. With the idle resources in the country, devaluation will increase exports and reduce imports, so and then BOP account will be improved. അതായത് ഡെഫിസിറ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി അബ്സോർബ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണേ. MP, അതായത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ്, നമ്മളിപ്പോ MPS ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസംഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ MP അബ്സോർബിന് MPA ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് BOP on current account will improve. Okay, then MPA is greater than 1 ആണെങ്കിൽ, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? BOP സിറ്റുവേഷൻ വിൽ വേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് ഡീവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1ഉം ലെസ് ദാൻ 1ഉം MPന്റെ. The income effect ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Income effect of devaluation നോക്കുമ്പോൾ, if there are idle resources, the devaluation increases the export and reduces the import of devaluing country. With the expansion of exports and import competing industries, income increases. The export കൂടും, ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ റെസിപ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. The additional income to generated in the country will further increases income by a multiplier effect. മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അത് ചെറിയൊരു ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്ര ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ഇക്കോണമിയിൽ എത്ര ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻകം എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം എഫക്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദി BOP സിറ്റുവേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഇഫ് ദി റിസോഴ്സ് ആർ ഫുള്ളി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി, ഡിവാലുവേഷൻ കനോട്ട് കറക്റ്റ് ദി adverse BOP because national income cannot rise. അത് കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാവില്ല. and the prices may increase, thereby reducing export and increasing imports എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? പ്രൈസസ് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, എക്സ്പോർട്ട് കുറക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പം BOP സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി അബ്സോർബ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു നോക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് നോക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഉള്ള ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ മാത്രമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അതും ഇതും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോണിറ്ററി അപ്രോച്ചും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ടേഷന്റെ പറഞ്ഞുതരാം. മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ? സിഡ്നി അലക്സാണ്ടർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇതിൽ ഇൻകോ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് വരുന്നത്. എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് പകരമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും എന്താ പറയാ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ആണ് പറയുന്നത്. അഡീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻകം വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഡീഷണൽ എത്രയാണ് അബ്സോർബ് അതാണ് നോക്കുന്നത്. അത് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് കൂടും, ഇമ്പോർട്ട് കുറയും. ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ BOP വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ അനക്ക, അഞ്ജലി? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് അത് മൂന്നിനാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് എന്താ പറയുക ഇക്വേഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ തിയറി വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ടേമോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ ടേമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ആണ്. മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മണി ബേസിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആണ് പറയുന്നത്. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി. നമ്മളെ മോണിറ്ററി മീൻസ് മണി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സോ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലുള്ള മണി സപ്ലൈയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മണിയുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുന്നത്. According to this approach, a balance of payment deficit is always and ever a money phenomena, monetary phenomena. അറിയാം നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അതായത് ഇത് നമ്മള് മണിയുടെ ഡിമാൻഡ് മണിയുടെ സപ്ലൈ ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ? അതായത് അണ്ടർ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം assume that MD equal to MS. MS means money supply, MD equal to money demand. Okay, so that the BOP always BOP എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് 0 ആണ് നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടും ഈക്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. MD equal to MS ആ രീതിയിലാണ് ഇത് പറയാം. മണി ടേംസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നൗ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സപ്പോസ് ദി മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഡൊമസ്റ്റിക് മണി സപ്ലൈ. എന്ത് ചെയ്യാണ്? മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദി മണി സപ്ലൈ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരും? MS is greater than MD in normal situation or a fixed exchange rate system. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? MD equal to MS, that is BOP is 0. Okay, now suppose the monetary authority increases domestic money supply. Monetary authority എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ മണി സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമല്ലോ. So MS is greater than MD now. Money supply increase ചെയ്താൽ so MS is greater than MD now. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, മണി ഡിമാൻഡ് കുറവാണ്. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ BOP ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം, മണി സപ്ലൈ അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, സർപ്ലസ് അല്ലേ വേണ്ടതെന്ന് തോന്നാം. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം, അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. MS that means money supply is greater than money demand ആണ്. So that is a BOP deficit ആണ്. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് people who have large cash balances increases. അതായത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല പൈസ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതായത് മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ്, ഇക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ പീപ്പിളിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല എന്താണ് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? വെറുതെ ഇരിക്കുവോ? അവരെന്ത് ചെയ്യും? പർച്ചേസ് ടു ബൈ മോർ ആൻഡ് മോർ ഗുഡ്സ് അല്ലെ? അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ജനങ്ങളെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തകളിൽ അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് വായിക്കും. അതുവരെ നാട്ടിൽ വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്താണ് അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ആസറ്റ്സ് ദേ വിൽ പർച്ചേസ് മോർ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് ടെൻഡ്സ് ടു റൈസ് ദി എന്ത് സംഭവിക്കും? ടെൻഡ് ടു റൈസ് ദ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ആസറ്റ്സ്. ഇവര് ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ, ഫോറിൻ പ്രോഡക്റ്റിന് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഷോർട്ടേജസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലെ? കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് മീൻസ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദി increases in the expenditure on both current and capital accounts in BOP, thereby creating a
BOP ഡെഫിസിറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് MS ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ MD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ BOP ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പീപ്പിൾ പർച്ചേസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ഷോർട്ടേജസ് ഓഫ് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ദി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഇമ്പോർട്ട്സ്. ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഇമ്പോർട്ട്സ് മീൻസ് പർച്ചേസ് മോർ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുന്നില്ല, ഇമ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കടബാധ്യത കൂടും അല്ലെ. സോ എന്താണ് BOP ഡെഫിസിറ്റ് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ a fixed exchange rate, monetary authority will have to sell foreign exchange reserves. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് വരുന്നത്. അത് ഇത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യും, monetary authority will have to sell foreign exchange reserves and buy domestic currency. Foreign exchange reserves വെച്ച് ഫോറിൻ കറൻസീസിന്റെ റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, സെല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസീസ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസീസ് വാങ്ങിക്കാൻ മീൻസ് ഇക്കോണമിയിലെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുക, മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതായത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, മണി സപ്ലൈ ഇക്കോണമിയിൽ കുറയും അല്ലെ. Thus the outflow of foreign exchange reserves means a fall in the, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസോഴ്സ് കുറയും അല്ലെ. അതായത് സോ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് മണി സപ്ലൈ വിൽ ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. എപ്പോ വരെയാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, നേരത്തെ MS is greater than MD അല്ലേ. സോ ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ അണ്ടിൽ MS is equal to MD. Thereby എന്ത് ചെയ്യും, thereby there will again be BOP equilibrium. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. If there is any changes in the MS നമ്മള് മണി സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ്, മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മണി സപ്ലൈ കൂട്ടാണെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇക്കോണമിയില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മണി സപ്ലൈ കൂടും, ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ എന്താണ്, import will increase, then they have to pay more, economy will leads to deficit condition. So correct to handle this or correct this deficit condition, the monetary authority will have to sell foreign exchange reserves and buy domestic currencies. Then domestic currencies കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. Thus the outflow of foreign currency reserves means a fall in the reserves and in domestic money supply. Domestic money supply ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മണി സപ്ലൈ കുറയും. This process will continue until MS equal to MD. So there will again be balance of equilibrium in the balance of payment. Okay. ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് other condition on the other hand, if MS is less than MD, that means MD marginal demand, sorry എന്താ പറയാ, മണിയുടെ ഡിമാൻഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കണ്ടത്, മണി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഗിവൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ മണി ഡിമാൻഡ് ആണ് കൂടുതൽ, മണിന്റെ സപ്ലൈ എന്താണ് കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മണി സപ്ലൈ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ BOP ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ മണി ഡിമാൻഡ്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ, അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് അല്ല, അത് മാറിപ്പോകരുത്. MS is less than MD ആണെങ്കിൽ, സോ MD is greater than ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, there will be a BOP surplus ആണ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. People acquire the domestic currency by selling goods and securities to foreign. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ, അതായത് there will also seek to acquire additional money balances by restricting the, അതിപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ്, അതായത് മോണിറ്ററി അത് പറഞ്ഞു തരാം. നേരത്തെ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മണി സപ്ലൈ കൂടിയപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി വിൽ ബൈ, അതായത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ അക്വയർ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ബൈ selling goods and securities to foreigners. They will also seek to acquire additional money balances by restricting their expenditure relatively to their income.
the monetary authority on this part will buy excess foreign currency in exchange for domestic currency. There will be inflow of foreign exchange reserves and increases the domestic money supply. This process will continue MS equal to MD. Upon balance of payment will again restored. BOP deficit or surplus is a temporary. BOP surplus നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പൈസ എന്താണ് മണി സപ്ലൈ കുറവ്, ഡിമാൻഡാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന കുറക്കും. അപ്പൊ വാങ്ങിക്കുന്ന കുറക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരും. സോ ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കും. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടർക്കും പേയ്മെന്റ് ആക്കും. അത് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ റിസർവ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ സെല് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ മണി സപ്ലൈ നേരത്തെ ഫോറിൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി എന്താ പറയുന്നത് ബൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഇവിടത്തേക്ക്, അതായത് ഷെയർ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് എപ്പോ വരെ ചെയ്യും, MS equal to MD എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് വരെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിമാൻഡല്ലേ കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പം അവർ കുറച്ച് മാത്രം വാങ്ങിക്കും, ഇമ്പോർട്ട് കുറയും. ഇമ്പോർട്ട് കുറയുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിന്റെ കേസ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തെ ബൈ ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി, ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, സെല് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇക്കോണമിന്ന് ഓരോ ഷെയർ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അവര് മാർക്കറ്റിലേക്ക്, അതായത് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് മണി സപ്ലൈ നടത്തും. അത് എപ്പോ വരെ തുടരും, MS equal to MD. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 3 തിയറീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ. അതാണ് റിപ്രിക്കേഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേം എടുത്തരാം. എന്താണല്ലോ ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ പഠിച്ചു പോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് കെയ്ൻസിന്റെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ സെയിം ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് foreign trade multiplier is the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increases in the domestic investment on the exports. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നുള്ളത്. അതായത് the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increases in the ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ എക്സ്പോർട്സ്. നമ്മള് എക്സ്പോർട്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എത്രമാത്രം ചേഞ്ചസ് ആണ്, എന്തുമാത്രം ഇഫക്റ്റ് ആണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പോർട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ മീൻസ് the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increases in domestic investment on exports. Domestic investment on export le a unit increases ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്ത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പർക്കഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കേസുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ്. സേവ് അറിയാലോ, ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇൻക്രീസസ് ആണ് സേവിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ, അതാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് പറയുന്നത്. ഇനി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു ഇമ്പോർട്ട്, ഇത് 2 കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് MPS, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു ഇമ്പോർട്ട്, MTM. ഓക്കെ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ മനസ്സിലായല്ലോ? അത് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇൻക്രീസസ് യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് ആണ്, അതായത് ദി എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺട്രി വിൽ ബി റേസ്ഡ്, എത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ചേഞ്ചസ് ആണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2 കേസ് കണ്ടത്, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു ഇമ്പോർട്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് തമ്മില് അതായത് ഒരു കേസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്മോളർ ദീസ് ടു മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്, നമ്മൾ രണ്ട് മാർജിൻ പറയുന്നത് MPS പ്ലസ് MPM. ഓക്കെ, അത് ദി സ്മോളർ ദീസ് two marginal propensities are the larger will be the value of the multiplier. അതായത് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയറും അതേപോലെ തന്നെ MPS പ്ലസ് MPM അല്ലെ, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. സോ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു ഈ രണ്ട് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റികളിൽ അതായത് ദി സ്മോളർ ദീസ് ടു മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ് ആർ ദി ലാർജർ വിൽ ബി ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലയർ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഈക്വൽ ടു 1/MPS പ്ലസ് MPM ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ 1/, വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യാറ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഈക്വൽ ടു 1/MPS പ്ലസ് MPM ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് റിപ്പർക്കഷൻ വരുന്നത് നോക്കാം. ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷനെ നമ്മൾ ബാക്ക്വാഷ് ഇഫക്റ്റ് എന്നും കൂടി പറയും. ബാക്ക്വാഷ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇഫക്റ്റ്, ഇത് മൂന്നും ഇതിന്റെ പേരാണ്. ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ ഓർ ബാക്ക്വാഷ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇഫക്റ്റ്. ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പം ലാർജ് കൺട്രീന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സ്മോൾ കൺട്രീന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഏത് കൺട്രി ഉണ്ട്, നല്ല ലാർജ് കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഓർ ഏത് കൺട്രി, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്ന ഏത് കൺട്രി ആണെങ്കിലും ഏത് കൺട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള റിപ്പർക്കഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് റിപ്പർക്കഷൻ എന്ന് നോക്കാം. എ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് അഫക്ട് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് അതർ കൺട്രി. അതാണ് സംഭവം വരുന്നത്. അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് അഫക്ട് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി അതർ കൺട്രി. ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്സ്പോർട്ടിലോ ഇമ്പോർട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം, എ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട്സ് അഫക്ട് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി അതർ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ അഫക്ട് ദി ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൺട്രി അല്ലെ. അതായത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ ഓർ ബാക്ക്വാഷ് ഓർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് അഫക്ട് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി. ഇപ്പം ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടും അവർ തമ്മിലാണല്ലോ. ആരുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്, അതായത് യുഎസിന്റെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും. അതാണ് ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് കൺട്രി ട്രേഡ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയും യുഎസും പോലെ രണ്ട് കൺട്രീസ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ വിൽ ബി ഹൈ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലാർജ് കൺട്രി. അത് ഒരു കേസ് ഓർമ്മിക്കാം. Foreign repercussion will be high in the case of large countries because changes in the national income of such country will have significant foreign repercussion or backversion. ചെറിയ കൺട്രീനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയ കൺട്രി ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ എന്താണ് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, റിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്താ പറയാ, അവിടെ വലിയൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനേക്കാൾ അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനേക്കാളും വലിയ കൺട്രിയിൽ എഫക്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, 2 countries A, B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കൺട്രി എടുക്കാം. വേർ A's imports are B's export അല്ലെ. എയുടെ ഇമ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ബിയുടെ എക്സ്പോർട്ട്, അതറിയായിരിക്കല്ലോ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, എയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ബിയുടെ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെ. അപ്പം increases in the A's domestic investment will cause multiplier increases in its income. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ പഠിച്ചതാണ്. സോ an increases in the A's domestic investment will cause a multiplier increases in the income അല്ലെ. അതായത് എന്താണ്, എയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, എയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, മൾട്ടിപ്ലയർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഇൻകം അല്ലെ. ഇൻകം എയുടെ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ, ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെ. ഒരു കൺട്രിയിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് എയുടെ ഇൻകം, എ എന്ന കൺട്രിയുടെ ഇൻകം കൂടിയത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഇൻകം കൂടി എന്നതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത്രയും കാലങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. സാധനങ്ങൾ കുറെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ബിസ് എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെ, which will increases the income of B and
ബീസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയറായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എയും ബിയും തമ്മിലാണ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എയും ബിയുടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? എന്റെ ഇമ്പോർട്ട്, എന്റെ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ബിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുകയാണ്. എയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, എയിലെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ബിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ബിയിലെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിയുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു കൺട്രിയുടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ എന്താണ്? എ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബി വിച്ച് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി ബിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇൻക്രീസസ് ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി ബി എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? ആസ് പെർ ദി ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ദി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ബിസ് ഇൻകം വിൽ ബ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും? ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും? ബി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? അവിടെ ഇപ്പം ബിന്റെ എന്താ പറയാ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ബിയു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബിയും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എവിടുന്ന്? എയിൽ നിന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് എ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ? എന്റെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ കൂടും. അപ്പൊ എക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം വീണ്ടും കിട്ടും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ബിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ബിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ഓരോ കൺട്രീന്റെയും രണ്ട് കൺട്രിയും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ. അതിനാണ് നമ്മൾ റീപെർക്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റീപെർക്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? എ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് അഫക്ട് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി അതർ കൺട്രി which in turn affect the foreign trade and national income of the first country. അത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക റിപ്പർക്കഷൻ എന്നുള്ളത്. റിപ്പർക്കഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? എ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർ ഇമ്പോർട്ട്സ് എഫക്ട് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി അതർ കൺട്രി. ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ടോ എക്സ്പോർട്ടോ മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഫക്ട്സ് ദി ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൺട്രി. ഫസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ രണ്ട് കൺട്രി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൺട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കൺട്രി ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ ഇൻകം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എയുടെ വരുമാനം കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മറ്റേ കൺട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അതേ രീതിയിൽ അത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ റിപ്പർക്കഷൻ ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഫോറിൻ റിപ്പർക്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഫോർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡിംഗ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇഫ് ലാർജ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ള കൺട്രി അത് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇൻകം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലും, അതായത് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് അതിനുണ്ടാവുന്നത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആണ് ബാക്ക്വേർഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ എന്താ പറയാ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയറും റിപ്പർക്കഷനും അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അത് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അതുവരെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. മാർഷൽ എന്ന കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നാലാമത്തതില് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഡൗട്ട് മീൻസ് ഈ ഞാൻ ഡൗട്ട് ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചതല്ല, ക്ലാസ് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രീവിയസിന്റെ